గెలుపు వెనకాల పరిగెత్తకు, నీకు నచ్చిన వృత్తిని ఎంచుకో, అందులో నువ్వు బెస్ట్ అనిపించుకో, సిన్సియర్గా పనిచేస్తూ ఉండు. గెలుపు ఆటోమేటిక్గా నీ వెంట వస్తుందని స్వామీజీ చెప్పారు. మనం పూరి తింటున్నప్పుడు పక్కవాడు ఎప్పుడైతే పెసరట్టు తింటుంటే పెసరట్టు బాగుంది అనిపించిందో నీకు పూరి కూడా బాగోదు. ఏ మనిషి అయితే బుద్ధి మనసు ఒకటే చెప్తాయో వాడు గౌతమ బుద్ధుడు అవుతాడు. Take the time to find the thing that excites you more than anything else in the world. Not the thing your parents want you to do, or the thing that all your friends are doing, or that society expects of. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया पे दिखता है तो हम फॉलो करने लगते हैं, अपने पैशन को भूल जाते हैं, या आपका जो स्किल सेट है, जो आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो भूल जाते हैं. करियर पे ध्यान रखिए. अपने करियर को चूज करने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के एप्रिसिएशन के लिए करियर को चूज मत करो, या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने के लिए अपने करियर को चूज मत करो बॉस. अगेन कह रहा हूँ, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, आप अपने हिसाब से अपने करियर को चूज करिए. आपका पैशन क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपके कैलिबर्स क्या है, उसके हिसाब से अपने करियर को चूज करना बहुत जरूरी है. Don't find your passion. Only when you try like 20 things, you get to know about yourself as to what you like, what you dislike. Try 20 things first, and then figure it out. అండ్ అంతిమంగా ఏం చేసినా చేయకపోయినా అందరం చచ్చిపోతాం. లైఫ్ లో ఏ గోలు లేనోళ్ళు మాత్రం వీలైనంత త్వరగా చచ్చిపోండి, మీ వల్ల మాకు ఏ ఉపయోగం లేదు. నీ మీద నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. నీ మీద నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నీకు ఆ పని మీద ఐడియా ఉన్నప్పుడు, ఆ పని మీద నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు. సో నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన టైం దాని గురించి తెలుసుకో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సింగర్, ఎక్కడెక్కడ ఏ కాంటెస్ట్లు జరుగుతున్నాయి, దేంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, దేంట్లో నేను ఆడిషన్స్కి పోవాలి, ఏ కోచ్ని పెట్టుకోవాలి, ఏ మాస్టర్ని పెట్టుకోవాలి, ఏ దగ్గర పోతే నాకు వే ఈజీ అవుతుంది, ఏ కాలేజ్లో చదవాలి, ఏ కోర్సులు చేయాలి, ఏ డిప్లొమాలు చేయాలి, ఇవన్నీ నీ మైండ్ ఉండాలి. కానీ నాకు ఇష్టము అయినా అవుతలేను, ఎందుకైతాను? ఏం చేయవా? ఎంతోమంది చేస్తున్నారు, కష్టపడుతున్నారు పగలు రాత్రి. ఏది ఇష్టం ఉంటే దాని మీద కష్టపడు, దాంట్లో నువ్వు నాలెడ్జ్ పెంచుకో, మైండ్ బ్లోయింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఎందుకు రావు? How to find your passion, a step-by-step process. Step 1. Self-reflection. Understand yourself. Before making any decision, you need to know who you are and what excites you. Ask yourself, what do I enjoy doing in my free time? What subjects or topics do I naturally get interested in? What kind of work makes me feel satisfied? What problems in the world do I want to solve? Action. Write down at least 5 things you love doing and 5 things you don't like. Step 2. Exposure. Try different things. You cannot discover passion by sitting and thinking. You need to experience different things. Take an internship or part-time job in fields that interest you. Watch documentaries, listen to podcasts, or read books on different careers. Talk to professionals who are working in different fields. Take online courses, many are free, on different subjects like programming, business, medicine, or designing. Action. Pick 2 to 3 areas you are curious about and explore them for at least a month. Step 3. Identify what gives you flow. Have you ever been so focused on an activity that you forgot about time? This is called flow, when work feels effortless and exciting. For example, if you love solving problems and coding, you might enjoy software engineering. If you get lost in drawing and designing, maybe graphic design or fashion is for you. If you love working with machines, fields like automobile engineering or ITI courses could be perfect. If you enjoy talking to people and leading teams, you may be suited for business or management. Action. Think about the last time you felt in the zone and enjoyed your work. Step 4. Experiment. Start small projects. Instead of waiting, start small projects to test your interest. Like coding, build a small website or app. Like business, try selling something online, like designing. Create logos or edit videos for fun, like healthcare. Volunteer at a hospital or clinic. Action. Pick one small project related to your interests and do it this month. Step 5. Get feedback. Ask others. Sometimes others see our strengths better than we do. Ask friends, what do you think I'm naturally good at? Teachers, which subjects do I perform well in? Mentors or professionals? What career paths suit my skills? Action. Talk to 3 people who know you well and ask them about your strengths.
Step 6. Take a decision and move forward. Passion is not just about finding what you love, but also about committing to it. Choose a path that excites you and has career potential. Start taking courses, practicing skills, and building experience. Don't be afraid to change if something doesn't feel right. Action. Write down one career or field you want to focus on for the next 6 months and start learning about it today. Final thought. Passion is not something you wake up and find. It's something you build through exploration and experience. Start exploring today and you will create your own dream career. ప్యాషన్ అంటే యూ డూ సంథింగ్ ఫర్ 10 hours అండ్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ 2 more hours. అంటే దాని మీద నువ్వు 10 hours ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంకా 2 గంటలు చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపించే పని ప్యాషన్ అంట. సో అది మన లోపల గుండె లోపల ఉంటుందంట, కాబట్టి మనకు ఇంకెక్కువ పని చేయబుద్ధి అవుతుందంట. సో అది ప్యాషన్ అంట. సో ఆయన వర్డ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా రిపీట్ చేసిన నేను. సో ఎంత బాగా సంతోషమైంది నాకు. ఎగ్జాక్ట్ ఆయన చెప్పినట్టు రిపీట్ చేసిన. ఐ టోల్డ్ హిమ్ యూ డూ సంథింగ్ ఫర్ 10 hours అండ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫర్ 2 more hours, దట్ ఈస్ ప్యాషన్. అంటేనే హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ వస్తాయి అనుకున్నా, కానీ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది తప్పని. ఒక పిల్లగాడు ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు, తప్పని లేసి స్పాంటేనియస్గా అడిగేసిండు నాకు, సార్ నేను పబ్జీ ఆడతా 10 hours ఎవ్రీడే, 10 hours పబ్జీ ఆడితే నాకు ఇంకో 2 గంటలు ఆడాలనిపిస్తుంది, ఈజ్ దట్ మై ప్యాషన్? ఆయనకు ఫుల్ చప్పట్లు పడ్డాయి, నాకు పడతాయి అనుకుంటే. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ వెరీ క్లియర్లీ, మస్తు స్పాంటేనియస్గా నేను చెప్పేసిన, అది ప్యాషన్ కాదు, అది నీ అడిక్షన్ అని చెప్పిన. సో దట్స్ అన్ అడిక్షన్. యూ ప్లే సంథింగ్ ఫర్ 10 hours అండ్ యూ వాంట్ టు ప్లే ఇట్ ఫర్ 2 more hours, ఇట్స్ అన్ అడిక్షన్. సో ఇట్స్ అ క్లియర్ అడిక్షన్ అని చెప్పిన. సో మస్తు చప్పట్లు కొట్టిన మంచిగా అనిపించింది. బిఫోర్ సంబడి ఆస్డ్ మీ, ఇంకెవరన్నా అడగక ముందు ఇంకోటి కూడా చెప్పేసిన, నువ్వు ఎవరితోనన్నా రాత్రంతా 10 గంటలు ఫోన్లో మాట్లాడి ఇంకో 2 గంటలు మాట్లాడబుద్ది అవుతుందంటే అది కూడా ప్యాషన్ కాదు. సో దట్స్ అన్ అఫెక్షన్. కోరిక వేరు, గమ్యం వేరు. డిజైర్ వేరు, బుద్ధి వేరు. బట్ వాట్ అబౌట్ ప్యాషన్? Passion is something which secures your future. Passion is something, while you are doing it, you know that your tomorrow will be better than today. And obviously tomorrow will be better than today because you are investing something on that particular thing which is giving you returns, which is giving you lot of satisfaction and money. And that is what happens with passion. చాలా మంది అంటుంటారు ఫాలో యువర్ ప్యాషన్ అని. మనం ప్యాషన్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల వచ్చేది ఏం లేదు తెలుసా? నేను క్రికెట్ అంటే నాకు పిచ్చి, నేను దినమంతా క్రికెట్ చూసుకుంటుంటా, నాకు ఎవరు ఎన్ని సెంచరీస్ కొట్టిందో తెలుసు, ఏమొస్తుంది నాకు? పైసలు ఇస్తారు వాళ్ళు ఏమన్నా వచ్చి నాకు, అరే మస్తు చూస్తున్నావు క్రికెట్ నువ్వు అని. ఏం చేయరు తెలుసా? నాకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం, దినమంతా సినిమాలు చూసుకుంటుంటా, ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారా? నాకు డ్యాన్స్ అంటే ఇష్టం, నేను ఇంట్లో డ్యాన్స్ చేసుకుంటూనే ఉంటా. ఏం కాదు, అంటిల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఫాలో యువర్ ప్యాషన్ హ్యాస్ బికమ్ ఎన్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఫార్ములా. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్స్ అబౌట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ ప్యాషన్. యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ ప్యాషన్. ప్యాషన్లో ఇన్వెస్ట్ చేయనంత వరకు నీకు రిటర్న్స్ రావు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంది? ఇట్ కుడ్ బి మనీ, ఇట్ కుడ్ బి టైమ్, ఇట్ కుడ్ బి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్, ఇట్ కుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టు ఇట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు సర్టెన్ థింగ్స్ సో మచ్ దట్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఇట్ గివ్స్ యూ రిజల్ట్స్. నీకు రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది, నీకు పైసలు ఇస్తుంది. అరే చాలామంది అంటారు పైసల కోసం కాదు, ప్రేమ ఆప్యాయతల కోసం పనిచేస్తున్నా. ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఇంపార్టెంటే, కానీ పైసల మీద కూడా ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఉండాలి. పైసలు లేదు ఏం నడవదు తెలుసా? ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ వాంట్ ఈజ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్. నీకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లేదనుకో, వెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ ప్యాషన్ 110% నీకు రిటర్న్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ క్రికెట్ అనుకో. క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను పగలు రాత్రి మా కాలనీలో పిల్లగాళ్ళతో క్రికెట్ ఆడుతున్నా అంటే నువ్వు క్రికెటర్ కావు కదా. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏ ప్రాపర్ కోచ్. ఒక ప్రాపర్ కోచ్ కావాలంటే నువ్వు కోచ్కి పైసలు ఇవ్వాలి. కోచ్కి పైసలు ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు పైసలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు. నువ్వు పొద్దున నాకు ఎప్పుడు మేలుకు వస్తప్పుడు లేస్తా అంటే నడవది. పొద్దున 5 గంటలకు లేసి ఫస్ట్ సూర్యుడు వస్తానే నువ్వు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయాలి. విరాట్ కోహ్లీలు, సచిన్ టెండూల్కర్ లుట్టి గాలే కదా వాళ్ళు. పగలు రాత్రి కష్టపడ్డారు కదా. మహేందర్ సింగ్ ధోని సినిమా చూస్తే, you have to be honest in life, you have to be honest to yourself, you have to be practical, you have to take risk in life, but at the same time you have to be calculated. Respecting the elders, which I feel is the key. You know, if you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, you know, it becomes very difficult to be successful in life. Go through the difficult periods, fight it out, but if you can do it with a smile, you know that you'll become part of maybe the 5% who can actually do it, because tough period make you a better human being. ఎగ్జామ్ ఉంటే ఎగ్జామ్ రాసి 5 నిమిషాల ముందు ఉరుక్కుంటూ పోయి ట్రైన్ ఎక్కి క్రికెట్ ఆడతాడు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద లెవెల్ ఆఫ్ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో నువ్వు క్రికెట్ ఆడాలి, నువ్వు ప్రాపర్ గ్రౌండ్ చూస్ చేసుకోవాలి, నువ్వు పగలు రాత్రి కాకుండా అట్లీస్ట్ పొద్దున సాయంత్రం క్రికెట్ ఆడుతూ ఉండాలి. నువ్వు ఐపీఎల్లో సెలెక్ట్ కావాలని ఏం ఉండాలి నీకు, నీ క్రికెట్ ఇండియాకి ఆడాలి, వరల్డ్ కప్ ఆడాలి అనేది నీకు మైండ్లో తిరుగుతుండాలి. సో దెన్ యూ బికమ్ ఏ క్రికెటర్. అదర్వైజ్ అందరం ఆడుతుంటాం గలీలో, గోడకు తగిలితే 2D, ఇక్కడ పోతే 6, దాంట్లో పడితే వాళ్ళ ఇంట్లో పడితే నువ్వే తీసుకురావాలి, ఎవరు కొట్టినోడు వాడే తీసుకురావాలి, ఆ ఇంట్లో పడితే అవుట్, ఇవన్నీ చేసుకుంటాం చూడు. అట్లా టైం పాస్కి హాబీ లాగా క్రికెట్ పనిచేస్తుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ డాన్స్, సింగింగ్, ఇట్ కుడ్ బి ఫోటోగ్రఫీ, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. నీకు అది ఇష్టం ఉంటే 110% చెప్తున్నా, మస్తు టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాంట్లో, మస్తు పైసలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాంట్లో. లేకపోతే రిటర్న్స్ వస్తాయి అనేది ఫూలిష్నెస్.
అసలు ఇంపాసిబుల్ తెలుసా, నాకు ఫాలో అవుతున్నా ఎట్లా చేయాలి అర్థమవుతలేదు అన్నప్పుడు చేయకు మరి. ఇంత ఇంటర్నెట్ ఉంది, ఇంత సోర్సెస్ ఉన్నాయి, సో దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా, 110% చేయాలి కదా. చాలా మంది నాకు పిల్లలు అడుగుతుంటారు, సార్ నాకు ఇంజనీరింగ్ ఇష్టం లేదు. ఎవరు ఇంజనీరింగ్ 3rd ఇయర్ 4th ఇయర్ పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ ఇష్టం లేదంటే మరి ఏం చేసినావు, 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటా. నేను డ్రాప్ అవుట్ కమ్మని అడుగుతలేను, కరెక్టే ఇంజనీరింగ్ ఇష్టం లేదు. మొత్తం 24 అవర్స్ నువ్వు పోయి కాలేజీలో కూర్చుంటున్నావా? లేదు కదా, తిప్పి కొడితే 6 గంటలు. మళ్ళీ సండే రోజు హాలిడే వస్తుంది, 200 days వర్కింగ్ డేస్ ఉంటే దాంట్లో ఎన్ని బంకులు కొడతావు నీకే తెలియదు. 75% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి నీకు కాదు. సో మిగతా 25% ఏం చేస్తున్నావు? రోజుకు 6 గంటలు కాలేజ్ పోతున్నావు అంటే మిగతా 18 గంటలు ఏం చేస్తున్నావు? వాట్సాప్ స్టేటస్లు చూసుకుంటే గడుపుతున్నావా? నీ ప్యాషన్ ఇంకోటి అయినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ని దాని మీద అప్లై చేయొచ్చు కదా. ఇంజనీరింగ్ ఉట్టిగా పోతుంది కదా, ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ని కలుస్తావు, ఎంతమందితో నీకు కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, నీకు ఎట్లా బతకాలో తెలుస్తుంది. కాలేజ్ అంటే పోయి ఉడికే చదువుకొని ల్యాబ్లలో అవి ఇవి చేసి బయటకు వచ్చే కాదు కదా. సో అక్కడ నువ్వు నీ ప్యాషన్కి హెల్ప్ చేసే పనులు ఏం చేస్తున్నావో దానికి యూజ్ చేయాలి కదా. అంత కామన్ సెన్స్ కూడా లేదా? నేను ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయినా, నా బతుకు నాశనం అయింది, ఎందుకు అవుతుంది? మొత్తం 100 years వరకు ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటూనే ఉన్నావా? 21 years తర్వాత లైఫ్ అయిపోతుందా? తర్వాత చేయమన్నా నేను కంప్లీట్గా డ్రాప్ అవుట్ అవుతా. మాధవన్ డ్రాప్ అవుట్ ఏంటంటే 3 Idiots సినిమాలో ఇంజనీరింగ్ వదిలేసి వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫరు, నీకు ఏ ఫీల్డ్లో టాలెంట్ ఉందో అందులోనే పనిచేయి. ఏఆర్ రెహమాన్ వాళ్ళ నాన్న ఫోర్స్ చేసి మంచి బ్యాట్స్మెన్ అవ్వమని చెప్పుంటే, సచిన్ టెండూల్కర్ వాళ్ళ నాన్న ఫోర్స్ చేసి మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వమని ఉంటే ఏం జరుగుండేదో ఆలోచించు. సార్ లవ్ చేసేది ఫోటోగ్రఫీని, కానీ పే చేసుకోబోయేది మెషిన్ అట. నేను డ్రాప్ అవుట్ అవుతా. మాధవన్ 3 Idiots సినిమాలో కెమెరామన్ అయిదామని ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ కాలేదు, ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి ఫోటోలు తీసుకుంటా తిరుగుతున్నాడు. ఆ రోజు ఓవర్ నైట్ నాకు ఇక ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని ఫోటోగ్రఫీ కెమెరా కొనుక్కొని తిరగలేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఫోటోలు తీసిండు. అమెరికాన్ ఎప్పుడైతే మాధవన్ ఇంటికి వస్తాడో హాల్లో ఆ ఫోటోలు చూసి మెస్మరైజ్ అయిపోయి, అబ్బాయి క్యా ఫోటో నీకాలే, ఇంత హైలైట్ ఫోటోలు తీసినావు నువ్వు, నీలో ఇన్బిల్ట్ ఒక కెమెరామెన్ ఉన్నాడు, నువ్వు ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చదువుతున్నావు అని అమెరికాన్ అంటాడు. మాధవనే ఫోటోస్ తీసిండు, అమెరికాన్ ఫోటోస్ తీసి ఇవ్వలేదు. మాధవన్కి ఆల్రెడీ ఆ టాలెంట్ ఉంది, దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఫోటోస్ తీసుకొని బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాడు పోస్ట్ చేద్దామని. పెద్ద ఫోటోగ్రఫర్కి పోస్ట్ ఒక్కటి చేయలేదు, అదొకటి అమెరికాన్ చేసిండు. అమెరికాన్ మాధవన్కి ఫోటోగ్రఫీ కోర్స్ చేయమని పైసలు ఇవ్వలే. సో ఆ సినిమా చూసి ఫాలో యువర్ ప్యాషన్ అని తిరగకు. మస్తు వర్క్ చేసిండు మాధవన్ దాంట్లో. అండ్ చాలామంది చాలా విషయాల్లో చాలా వర్క్ చేసి సక్సెస్ అవుతున్నారు. ఊరికే నాకు ఇదంతా ఇష్టం సక్సెస్ అవుతానా కానీ నాకు చాలామంది ఇది కూడా అడుగుతారు తెలుసా, నాకు ఇదంతా ఇష్టము, నేను లైఫ్లో అయితేనా, నాకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టము, నాకు 16 years వచ్చినాయి, నేను క్రికెటర్ అయితేనా ఫ్యూచర్లో? అవుతావో కావా నీకు తెలియదా? నేను చెప్పాలా? ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను నాకు తెలుసా నీకు తెలుసా అవుతావో కావా? నేను అవుతావు కావంటే కావా? నీకు తెలిసిపోతుంది కదా, నీకు అర్థమైపోతుంది కదా నువ్వు అవుతావా కావా అని. ఎవరిని అడగకు, నీకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. వెదర్ యూ హ్యావ్ దట్ కేపబిలిటీ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ ఆర్ నాట్, నీకు అది ఉందా లేదా నీకు తెలిసిపోతుంది. చాలా మంది మమ్మీ డాడీల మీద వేసి మా మమ్మీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటలేరు, మా డాడీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటలేరు, వాళ్ళని ఎట్లా కన్విన్స్ చేయాలో కూడా అర్థం కాకపోతే నీకు వాళ్ళని, ఆ నలుగురిని, ఆ ఇద్దరిని, మమ్మీ డాడీ అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళనే కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నావు. నువ్వు మీ ఇంట్లో నీ గురించి అంత తెలిసిన వాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచాన్ని కన్విన్స్ చేసుకుంటే తిరుగుతావా? ఫస్ట్ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయి, వాళ్ళని నొప్పి. లేదనుకో, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయలేకపోయినావు అనుకో, వాళ్ళ దానికి కన్విన్స్ అయినావు అనుకో, నీకు సీరియస్గా చెప్తున్నా, నీకేం చేత కాదని ఒప్పుకొని వాళ్ళు చెప్పింది చేసుకుంటూ గడిపేసేయి లైఫ్. ఆ ఇద్దరు ముగ్గురిని కన్విన్స్ చేయలేవు, మొత్తం ప్రపంచాన్ని కన్విన్స్ చేస్తావు, ఏదో సాధిస్తావా? ఫస్ట్ వాళ్ళని చెయ్యు, కూర్చోబెట్టి ఒప్పి, కొట్లాడకు, చచ్చిపోతాను బెరియకు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుంది ఇంట్లో, ఎందుకు. ఫస్ట్ నీకన్నా క్లారిటీ ఉండాలి కదా. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ ప్యాషన్, నేను చెప్తున్నా కదా, అమేజింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. స్వామి పాణ్యానంద, నా లవర్ నా వైఫ్ రెండు ఇంజనీరింగ్, మరి నేను ఎందుకు లాస్ట్ వస్తున్నా? చెప్పరా, చెప్పండి స్వామి. ఎందుకంటే నీకు భయం ఎక్కువ, ఫ్యూచర్ తలుచుకొని భయపడే పిరికాడివి. ఇన్ని చూడు, మెడకి చేతికి ఎది తాళ్ళు కట్టాడు చూడు. ఒకటి ఎగ్జామ్కి, ఒకటి ఉద్యోగానికి, ఒకటి అక్క పెళ్లికి. ఏరా, ఫ్యూచర్ గురించి భయపడుతూ ఉంటే ఈ నిమిషం ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండగలవు? అసలు ఫోకస్డ్గా ఎలా చదవగలవు? వాళ్ళే ఫ్రెండ్స్ దొరికారా మీరు? ఒకడు భయంతో చస్తున్నాడు, ఇంకోటి చస్తూ బతుకుతున్నాడు. రాత్రి 12 గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది. 12 గంటలకు ఫోన్ వస్తే ఈ దరిద్రం ఫోన్ ఇప్పుడే రావాలని తిట్టుకుంటూ పనిచేస్తున్నాడు అనుకో. నా దృష్టిలో ఆయన డాక్టరే కాదు, నా దృష్టిలో ఆయన పేషెంట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తలేడు, ఆయన లైఫ్ని ఎఫెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఫోన్ వస్తుందని భయమే అవుతుంటుంది నాకు. ఎందుకంటే నేను ఇష్టంగా డాక్టర్ కాలేదు. ఇష్టంగా డాక్టర్ కాకపోతే పేషెంట్ సఫర్ అవుతారు అనేది వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ అయితే, ఆయన లైఫ్ లాంగ్ సఫర్ అవుతుంటారు కదా, ఆయనకి ఇష్టం లేని పని చేసుకుంటూ గడిపేస్తారు కదా. నేను డాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అంతే. ఇట్ కుడ్ బి టీచర్, ఇట్ కుడ్ బి ఇంజనీరింగ్, ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. నీకు ఇష్టం లేనిది చేస్తున్నావంటే నీ కస్టమర్స్, నీ క్లయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, ఎట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఎఫెక్ట్ అవుతావు. అదే డాక్టర్ 12 గంటలకు ఫోన్ వస్తానే అబ్బా అని ఎక్సైట్ అయింది అనుకో, అమ్మాయి నేను ఈ రోజు ఒక లైఫ్ని సేవ్ చేస్తున్నా, 12 గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది, వస్తున్నా అయిపోయిందని ఫ్యామిలీని, పిల్లల్ని ఎవరిని పట్టించుకోకుండా పరిగెడుతున్నాడు అనుకో, ఆయన దాంట్లో కిక్ ఉందనుకో, ఎంత అమేజింగ్ చూడు. పేషెంట్స్ అక్కడ ఎంతో ఇష్టపడతారని ఆయన పనిని ఇష్టపడితే ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా. సో నువ్వు ఏదైనా పనిని ఇష్టపడితే దాంట్లో ఎక్స్ట్రీమ్ నాలెడ్జ్ పెంచుకో, దాంట్లో నంబర్ 1 కావడానికి ట్రై చేయి. దాంట్లో నీకు తెలియదు ఉండరాదు, యూ హ్యావ్ టు బీ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇట్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. అరే నేను ఇది చేయగలనని నీది నీకే అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా పక్కన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వీళ్ళు అంటున్నారు అనుకో, నీతో ఏం కాదంటే నవ్వు వస్తుంది, రేపు పొద్దున వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అనిపిస్తుంది. నువ్వు 100% పేలే క్రాకర్ అయితే
వాళ్ళు పేలవు అని కాలుతో దంతున్నా డమ్ అని వెళ్తే మజా రాదు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ ఫస్ట్. సో టు సమ్ అప్ ఐఎమ్ అగైన్ టెలింగ్ యూ దెర్ ఆర్ 3 different things in life: the addiction, the affection and passion. అడిక్షన్ నిన్ను చెప్తున్నా కదా, నిన్ను ఘోరంగా ఎఫెక్ట్ చేసేది అడిక్షన్. నాకు అనిపిస్తుంది అడిక్షన్ వల్ల ఎంత దరిద్రం అంటే, అడిక్షన్ వల్ల ఎంత దారుణాలు జరుగుతాయంటే, ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అడిక్టెడ్ ఇస్ దే డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఈ రోజు దానికి అడిక్ట్ అవుతున్నారు. తెలిస్తే ఎవరు కూడా కాడనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించు, నువ్వు ఈ రోజు నుంచి సిగరెట్ తాగుతున్నావు లైఫ్లో ఎఫెక్ట్ అవుతావు కదా. అట్లా మాట్లాడకు. ఎట్లా వాడు సిగరెట్ తాకుంటే 90 ఏళ్ళు బతికిండు, వాడు ఒకడే బతికిండు, మంది చచ్చిపోతున్నారు. ఎక్సెప్షన్స్ని తీసుకోకు. చదవకుండా కలెక్టర్ అవుతారు కొందరు, వాళ్ళని తీసుకొని చదవకుండా కలెక్టర్ అవుతాను పోకు. ఎక్సెప్షన్స్ ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి. బట్ ప్యాషన్ అనేది ఒకటి ప్రొఫెషనల్గా ఇది చేస్తే నా లైఫ్లో పైసలు వస్తాయి, నా లైఫ్ మంచి ఉంటుంది అనేది నీ ప్యాషన్ అయిపోతుంది. సో ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎబిలిటీ. అది నీ ఎబిలిటీ అయిపోతుంది. సో దాని మీద నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ ఉండు. లైఫ్ లాంగ్ నేను చెప్తున్నాను కదా, లైఫ్ లాంగ్ మస్తు హ్యాపీగా ఉంటావు. But the only thing is just try to make your life beautiful. Your life will not end at 25 or 30 years. You have to live for 70, 80 years. అన్ని ఇయర్స్ నువ్వు ఇప్పుడు 20, 30 ఉన్నావనుకో, నువ్వు 80 వచ్చినప్పుడు ఇట్లే బతకాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ప్యాషన్. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఎబిలిటీ. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ ఇన్. अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना तो सबसे अच्छा है अपना उद्यम, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अगर आप चाहते हैं पावर कि मैं कुछ करूं तो दुनिया को दिखे, तो सिविल सर्वेंट बनिए, जज बनिए, पॉलिटिक्स में आइए. पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां आप समाज को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, सबसे ताकत के साथ बदल सकते हैं. यदि आपको चाहिए जीवन में शांति, सुकून, तो फिर एक ऐसी नौकरी या एक ऐसा उद्यम जैसे खेती का काम. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ కాన్షియస్ అవేకనింగ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఇన్ సైడ్. లక్ష్యం పెట్టుకోవడం అన్నది, లక్ష్యాలు పెట్టుకునే ఆ కార్యక్రమం ఏదైతే మొదలవుతుందో లోపల, దాని ద్వారా వీ డిస్కవర్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ వీ మూవ్ ఇన్ సమ్ డైరెక్షన్ కాన్షియస్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకుండా మనమే ప్రవాహాన్ని నిర్దేశించి అర్జునుడు బాణం సంధించినట్టు మనం మొదలుపెట్టినప్పుడు అలా సంధించుకుంటూ పోవాలి జీవితంలో అంటారు. అండ్ అంతిమంగా ఏం చేసినా చేయకపోయినా అందరం చచ్చిపోతాం. అది మాత్రం వాస్తవం. ఎలా చచ్చిపోయా ఉన్నది, ఎలా బతికి చచ్చిపోయా ఉన్నది ముఖ్యం. మనం చచ్చిపోయాక ఎలాగో ఎందుకు ఎలా అనేది మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు, లేకపోతే మీరు కొన్న రిలీజ్ ఎందుకు అనేది లక్ష్యం. మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. జీవితం అనేది ఒక యుద్ధం. దేవుడు మనల్ని వార్ జోన్లో పడేశాడు. బీ అలర్ట్, ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. లైఫ్లో ఒక గోల్ అంటూ పెట్టుకోండి. కసితో పరిగెత్తండి. పాడాలనుకుంటే కసిగా పాడేయండి, చదవాలనుకుంటే కసిగా చదివేయండి. లైఫ్లో ఏ గోలు లేనోళ్ళు మాత్రం వీలైనంత త్వరగా చచ్చిపోండి. మీ వల్ల మాకు ఏ ఉపయోగం లేదు. గుర్తుపెట్టుకో, నీకంటే తోపెవడు లేడిక్కడ. నీకేదనిపిస్తే అది చెయ్యి. ఎవడి మాట వినొద్దు, మనిషి మాట అసలు వినొద్దు. నీ టార్గెట్ 10 miles అయితే ఎయిమ్ ఫర్ ద 11th mile. కార్తే దిమ్మ తిరిగిపోవాలి. చల్.